Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. அப்பா இந்த அருமையான நேரம் எங்களுக்கு ஆராதிக்க நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்காண்டி நன்றி. அப்பா உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கொடுத்த நேரங்களுக்காண்டி நன்றி. எங்க ஆராதனைகள் உங்களுக்கு பிரியமா இருக்கணும் கர்த்தாவே. ஹalleluya. நாங்க ஆராதிக்கும் போது ராஜா உங்க நாமம் மகிமடைய வேண்டும் கர்த்தாவே. எங்க லைஃப்ல இருக்கிற எல்லா கட்டுகள் உடைய வேண்டும் ராஜா. எங்க சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டும் கர்த்தாவே. நாங்க அறியாத காரியங்கள் காண வேண்டும் ராஜா. ஆசீர்வாதமானது எங்க மேல பொழிய வேண்டும் கர்த்தாவே. ஹalleluya ராஜா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை எங்க ஆராதனையில நீங்க கூட இருங்க ராஜா. எல்லாத்தையும் உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे साथ आप भी मिलकर जिधर भी बैठे हो उठ के खड़े होकर आराधना करेंगे, थालियां बजाएंगे और प्रभु की नाम महिमा करेंगे। हालेलुया। ना भूला मुझे पिता, दिल से मैं धन्य कहूँ, मुझे ना भूला तूने पिता, दिल से मैं धन्य कहूँ। रात और दिन भर याद करके अब तक संभाला है, रात और दिन भर याद करके अब तक संभाला है। धन्य धन्य पिता, खोटी खोटी धन्य पिता। हाथ उठाकर धन्य धन्य पिता, खोटी खोटी धन्य पिता। एबेनेज़र तू ही पिता, अब तक संभाला है। एबेनेज़र तू ही पिता, अब तक संभाला है। एलरोही एलरोही याद किया मुझे तूने, कैसे मैं धन्य कहूँ। एलरोही एलरोही याद किया मुझे तूने, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य धन्य पिता, खोटी खोटी धन्य पिता। नंजी नंजी अय्या, खोड़ी खोड़ी नंजी अय्या। बाधाओं को थोड़ा पिता, गिरने नहीं दिया मुझको। मेरी बाधाओं को थोड़ा पिता, गिरने नहीं दिया मुझको। जब भी उदास था उठा कर ले चला, वचन देके संभाला है। जब भी उदास था उठा कर ले चला, वचन देके संभाला है। नंजी नंजी अय्या, खोड़ी खोड़ी नंजी अय्या। नंजी नंजी अय्या, खोड़ी खोड़ी नंजी अय्या। मरवा मल्ली नैती
हालेलुया। और एक गाना गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब आंखों को बंद कर हाथ उठाकर ये गाना गाते समय ये सब लोग गाएंगे साथ में और परमेश्वर की नाम महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। अभिषेक के बिना आराधना ना करूंगा, तेरी अभिषेक से भर दे प्रभु। अभिषेक के बिना आराधना नहीं करूंगा, तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु। आग से भर आत्मा दे प्रभु, मेरे सारे गुण तू बदल दे प्रभु। आग से भर आत्मा दे प्रभु, मेरे सारे गुण तू बदल दे प्रभु। शुद्ध आत्मा से भर दे प्रभु, शुद्ध आत्मा से भर दे प्रभु। तेरे लिए मैं जीऊं प्रभु, तेरे लिए मैं जीऊं प्रभु। अभिषेकम इल्लाद आराधனை வேண்டாமையா, உங்க அபிஷேகத்தான் நிரப்புமையா। அபிஷேகம் இல்லாத ஆராதனை வேண்டாமையா, உங்க அபிஷேகத்தால் நிரப்புமையா। சுட்டெரிக்கும் ஆவியை ஊற்றுமையா, என் சுயங்கள் மாறிட வேண்டுமையா। சுட்டெரிக்கும் ஆவியை ஊற்றுமையா, என் சுயங்கள் மாறிட வேண்டுமையா। சுத்த ஆவியால் என்னை நிரப்புமையா, சுத்த ஆவியால் என்னை நிரப்புமையா। சுகமாய் நான் வாழ்வேனையா, சுகமாய் நான் வாழ்வேனையா। अभिषेक के बिना आराधना नहीं करूंगा, तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु। अभिषेक के बिना आराधना नहीं करूंगा, तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु। दुनिया के मार्ग में मैं ना चलूं, तेरे ही मार्ग देना प्रभु। दुनिया के मार्ग में मैं ना चलूं, तेरे ही मार्ग देना प्रभु। गलती से मैं अगर नीचे गिरा तो, गलती से मैं अगर नीचे गिरा तो, प्यार से तू उठा ले प्रभु, प्यार से तू उठा ले प्रभु। अभिषेकम इल्लाद आराधனை வேண்டாமையா, உங்க அபிஷேகத்தால் நிரப்புமையா। அபிஷேகம் இல்லாத ஆராதனை வேண்டாமையா, உங்க அபிஷேகத்தால் நிரப்புமையா। அபிஷேக வாழ்க்கையாய் மாறிடவே, அபிஷேக நாதரே வாருமையா।
வருதே பிரபு அபிஷேகம் இல்லாத ஆராதனை வேண்டாம் ஐயா உங்க அபிஷேகத்தால் நிரப்பும் ஐயா। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आपकी बधाई हो। आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके हम उसको धन्यवाद करेंगे। हम सब एक मन होकर उसको आराधना करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करेंगे और बोलेंगे प्रभु तू ही मेरी गढ़ है, तू ही मेरी सब कुछ है प्रभु। आज के दिन में भी प्रभु हमें अच्छे तरीके से चला रहे हैं, उसके लिए हम उसको धन्यवाद करने वाले, उसकी आराधना करने वाले, क्योंकि आराधना में परमेश्वर महिमा होता है। तू ही गढ़ है, तू ही बल है, तू ही जीवन मेरा। तू ही गढ़ है, तू ही बल है, तू ही जीवन मेरा, तू ही जीवन मेरा, तू ही जीवन मेरा। सब बोलेंगे तू ही गढ़ है, तू ही बल है, तू ही जीवन मेरा। तू ही गढ़ है, तू ही बल है, तू ही जीवन मेरा, तू ही जीवन मेरा, तू ही जीवन मेरा। रेगिस्तान मेरा मार्ग बना तो हिम्मत से सफर करूंगा। रेगिस्तान मेरे मार्ग बना तो हिम्मत से सफर करूंगा। क्रूस के तरफ देख लिया हूँ, दिनता मुझे नहीं है। क्रूस के तरफ देख लिया हूँ, दिनता मुझे नहीं है। तू ही गढ़ है, तू ही बल है, तू ही जीवन मेरा। तू ही गढ़ है, तू ही बल है, तू ही जीवन मेरा, तू ही जीवन मेरा, तू ही जीवन मेरा। शत्रु के झुंड मुझे घेर लिया तो किसी से भी डर नहीं है। शत्रु के झुंड मुझे घेर लिया तो किसी से भी डर नहीं है। एल शडाई प्रभु मेरे लिए होकर युद्ध को जीतेंगे। एल शडाई प्रभु मेरे लिए होकर युद्ध को जीतेंगे। तू ही गढ़ है, तू ही बल है, तू ही जीवन मेरा। तू ही गढ़ है, तू ही बल है, तू ही जीवन मेरा, तू ही जीवन मेरा, तू ही जीवन मेरा। सभी को महिमा करते हुए और एक गाना गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि उसका लहू है जो बहुत महान है। उस लहू से हमें छुटकारा मिलता है, उस लहू में जीवन है, और जो भी वो लहू पाता है वो जीवन पाता है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। कभी तू न किसी से कुछ मांगा, कभी तू न किसी से कुछ चाहा, कभी तू न किसी से कुछ मांगा, कभी तू न किसी से कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। उसका लहू बहुत कीमती है मेरे भाई और बहन, उसने लहू बहाया और तुम्हें बचाया है, इसीलिए हम उसको धन्यवाद करने वाले। सब अपनी आंखों को बंद करके दोनों हाथ को उठाकर, क्योंकि तूने उस लहू को बहाया है और सारी दुनिया को बचाया है। सब मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। कभी तू ना किसी से कुछ मांगा, कभी तू ना किसी से कुछ चाहा, कभी तू ना किसी से कुछ मांगा, कभी तू ना किसी से कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। சங்கீதம் 121 1-8 வரை. எனக்கு ஒத்தாசை வரும், எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். உன் காலை தள்ளாட விட்டார். உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதுமில்லை தூங்குகிறதுமில்லை. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர். கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார். பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரக்கையும் இது முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார். हालेलुया. संहिता 121 1 से लेके 8। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को तलने न देगा। तेरी रक्षा कभी न उगेगी। सुन इज़राइल का रक्षक,
फिर इज़राइल न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में और तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। ஞானம் ஒன்றுமில்லை தேவா என்பலன் போதாதையா, என் ஞானம் ஒன்றுமில்லை தேவா என்பலன் போதாதையா, நான் என்று சொல்ல ஏதுமில்லை, நான் என்று சொல்ல ஏதுமில்ல, எல்லா நீரே என் இயேசுவே, எல்லா நீரே என் இயேசுவே, என் ஞானம் ஒன்றுமில்லை தேவா என்பலன் போதாதையா. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் என்னையும் கூட சாட்சியா நிற்க வச்சார், அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த கொரோனா எத்தனையோ பேர்கள் வீட்டோட முடங்கி கடந்து கூட கர்த்தர் எனக்கும் ஒரு நாள் கூட ஊழியத்துக்கு போகாத நான் இருந்ததில்லை. எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தாதான் எனக்கு நல்லா இருக்கும். ஆனாலும் கர்த்தர் இந்த நாளிலையும் கூட அந்த இது இல்லையோன்னு கொஞ்சம் 2-3 நாள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம். ஆனாலும் கர்த்தர் என் தங்கச்சி மாப்பிள்ளை மூலயமா பிஎம்சிலேருந்து சாப்பாடு வந்தது ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு. அதை கொண்டு போய் எங்கள் கையிலேருந்து கொடுக்கறதுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. இந்த சபையிலேருந்து நாங்கள் இந்த ஏழை பிள்ளைகளுக்கு இந்த சாப்பாடு வரும்போது அது மதியானம் கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு அது ஒரு ஊழியமாக எனக்கு கிடைச்சிது. ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி நன்றி. எல்லா காரியத்திலையும் கர்த்தர் கூட இருந்தார், அதற்காக கோடான கோடி நன்றி. எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை. வீட்டு குடும்பத்தில் போர் அடிக்குது அப்படிலாம் இல்லை. எங்கள் ஜெப வாழ்க்கை அதிகமாக ஆகுது. ஜெபத்தில் கர்த்தர் அதிகமாக எங்களை நடத்துகிறாரு. கர்த்தர் ஒத்தாசை அனுப்புனார். எல்லா காரியத்திலையும் கூட இருந்து நடத்தினார். இம்மட்டும் நடத்தின தேவன் இனிமேலும் நடத்துவார். இன்னும் அதிகமாக எல்லாரும் செபிங்க, எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணுன்னுட்டு இந்த சிறு சாட்சி ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கட்டும். ஏசப்பா இப்போ சாட்சியின் விதத்தில் என்னை சாட்சியாக நிப்பாட்டியிருக்காங்க, அதுக்காண்டி நன்றி. இந்த லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி நான் குஜராத்துக்கு போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு. என்னன்னு தெரியல, ஒரு ட்ரைனிங் வந்துச்சு ஆஃபீஸ்லேருந்து. அதனால நான் நினச்சேன் 2 நாள் கழிச்சு ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு போகணுன்ட்டு நான் எங்கள் டீம்லேருந்து ஒருத்தரை அனுப்பிட்டு நான் குஜராத் போகல. ஆனால் நான் போகல. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த நாள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட்க்கு 21 days லாக்டவுன். என் டீம் மெம்பர் ஒருத்தவங்க யார் குஜராத் போனாங்களோ அவங்க அங்கேயே ஃபர்ஸ்ட் ஆயிட்டாங்க, அங்கேயே தான் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டு லாக்டவுன். ஏசப்பைனி அங்கே போகாமல் பாதுகாத்து வீட்டில் ஃபேமிலியோட சேஃபாக வச்சிருக்காங்க, ஒரு குறையில்லாமல் வச்சிருக்காங்க. அதுக்காண்டி ஏசப்பாக்கு நன்றி. आज का दिन हम लोग को जीसस ने अच्छा दिया है और बहुत अच्छा दिया है, इसके लिए मैं जीसस को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरा दिन हम लोग को उसने संभाला, रात को दिन को हम लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उसने मेरे को बहुत संभाला और मेरा आदमी का आगे छूट गया। इसके लिए मैं जीसस को बहुत धन्यवाद करती हूँ. மகிமை எல்லாம் அவர் ஒருவருக்கே. எங்கள் குடும்பத்தையும் கூட அவர் பாதுகாத்து வழி நடத்தினார். நாங்கள் இருக்க இடத்துல குறைஞ்சது ஒரு 500 ஜோடாபட்டி, அதில் எல்லாரையுமே மகிமைப்படுத்திய சப்பா எல்லாருக்குமே நல்ல உணவு சாப்பாடு வகைகள் ஒரு குறைவில்லாமல் சப்பா பாதுகாத்து வழி நடத்தினார். சப்பா கோடி சொத்து. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பராக. இந்த நாளில் கூட கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மையான காரியங்களை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம். நாள ஒவ்வொருவரும் வீடுகளில் தங்கி ஆண்டவர் ஆராதித்து கொண்டு வருகிறோம். இந்த நாளுக்காக நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அநேக நாள் நம்முடைய குடும்ப செபங்கள் நாம் மறந்து போயிருந்தோம். இப்போது குடும்பமாக வீடு வீடாக செபிக்கிறபடினால்
தேசத்துக்கு நன்மையும் உங்கள் வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதங்களும் நிச்சயமாக வரும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். நம்ம ஒரு புதிய பழைய பாடலை பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆண்டவர் தாமே உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. மனமே ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. மனமே ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. சேர்ந்து பாடுவோம். மனமே ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. சோதனை உன்னை தொடர்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. சொல்வோம். சோதனை உன்னை தொடர்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. வேதனையில் நீ வீழ்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. வேதனையில் நீ வீழ்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. மனமே ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. சொல்வோம். மனமே ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. கவலையில் நீயும் வீழ்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. சொல்வோம். கவலையில் நீயும் வீழ்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. கண்ணீரிலே நீ கரைகையிலே ஆண்டவரை போற்று. கண்ணீரிலே நீ கரைகையிலே ஆண்டவரை போற்று. மனமே ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. மனமே ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. உலகம் உன்னை பகைக்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. உலகம் உன்னை பகைக்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. ஊரார் உன்னை வெறுக்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. ஊரார் உன்னை வெறுக்கையிலே ஆண்டவரை போற்று. மனமே ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. சேர்ந்து சொல்லுவோம். மனமே ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. மனமே என் மனமே நீ ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. தினமும் ஆண்டவரை போற்று. மனமே என் மனமே நீ
தினமும் ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று, தினமும் ஆண்டவரை போற்று. என் அன்பான தேவ சின்னமே, தினமும் ஆண்டவரை துதிக்கும்படி தேவன் அழைத்திருக்கிறார். आपको सबको परमेश्वर का नाम से बधाई करता हूँ. परमेश्वर आपको आशीष करें और आपको बलदाई करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ. बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ. आप हर एक घर में प्रार्थना कर रहे, हर एक घर में है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. कोई चिंता नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करो. आपका सारा सहायता परमेश्वर से जरूर मिलेगा और आप सुरक्षित रहेगा. आपका विश्वास कभी नहीं छोड़ना. आपका यीशु मसीह का दया करो, यीशु मसीह के नाम से सारा चीज आपको मिल जाएगा. परमेश्वर का वचन आपको जरूर बलदाय बना देगा. हालेलूया. ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களை நிச்சயமாக பலப்படுத்தும். ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு தைரியத்தை கொண்டு வரும். ஆண்டவருடைய வார்த்தையில நாம் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க போகிறோம். எத்தனை பேர் விசுவாசிகளோ அத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம், மகிமை செலுத்துவோம். ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம் தியானத்தில் கொண்டு வருவோம். நாம் வாசிக்கிறோம். சங்கீதம் 28 சங்கீதம் 7 வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். நல்லா கவனிங்கள். கர்த்தர் என் பலனும் என் கேடகமாய் இருக்கிறார். என் இருதயம் அவரை நம்பி இருந்தது. நான் சகாயம் பெற்றேன். ஆகையால் என் இருதயம் கலிகூறுகிறது. என் பாட்டினால் அவரை துதிப்பேன். மறுபடியும் வாசி கேட்போம். परमेश्वर मेरा बल है, मेरा दड़ुवत है, मेरा हृदय उसके ऊपर भरोसा रखा है. मैं सहायता पाना, इसलिए मेरा हृदय परमेश्वर का नाम से हमेशा शांति से बना रहता है. मेरे गाने से उसको मैं महिमा करेगा. हालेलूया, हालेलूया. नन्नै கவனிங்கள். வேதம் சொல்லுகிறது, கவனித்து பாருங்கள். வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? கர்த்தர் என் பலனாய் இருக்கிறார். கர்த்தர் என்னுடைய பலனாய் இருக்கிறார். அன்பான தேவ ஜனமே, परमेश्वर मेरा बल है. वो मुझे सहायता करते, मुझे बचाते, मुझे सारा जरूरत को पूरा करते. इसलिए बाइबल बोलते मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है. मेरे हृदय में हमेशा वो आनंदी देते. என் அன்பான தேவ ஜனமே, கர்த்தர் என் பலனாய் இருக்கிறார். நான் அவரையே நம்பி இருக்கிறேன், அவரே சார்ந்து இருக்கிறேன், அவரே விசுவாசித்து இருக்கிறேன். என் இருதயம் மகிழ்ந்து கலிகூறுகிறது. இருதயம் மகிழ்ந்து கலிகூறும் போது நான் என் பாட்டினால என் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன். அன்பான தேவ ஜனமே, இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளோ பலவீனமான நேரத்தில் ஆண்டோடைய வார்த்தை தான் நமக்கு பலத்தை கொண்டு வருது. நன்னாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் என் பலனாய் இருக்கிறார். தினமும் சொல்லுங்கள், கர்த்தர் என் பலனாய் இருக்கிறார். நாம் தனித்து இருக்கிறோம், வீட்டில் ஒளிந்து இருக்கிறோம், மறைந்து இருக்கிறோம். உலகமே லாக்டவுன் மாதிரி ஆயிப்போச்சு. எல்லாமே டவுன் ஆயிடுச்சு. நம்ம வெளியே சுத்தத்து டவுன் ஆயிடுச்சு, நம்ம சந்தோஷங்கள் டவுன் ஆயிடுச்சு, நம்முடைய சமாதானங்கள் டவுன் ஆகி போச்சு, நம்மளை ஒருவர் சந்திக்கிறது டவுன் ஆகி போச்சு, பொருளாதாரங்கள் டவுன் ஆகி போச்சு, வேலை இல்லாமல் பண பிரச்சனைகள் டவுன் ஆகி போச்சு, உலகத்துக்குரிய பொருளாதாரங்கள் டவுன் ஆகி போய்விட்டது. ஒரு லாக்டவுன் நம்ம எத்தனையோ விதத்தில் கீழே டவுன் ஆக்கி கொண்டு. ஆனால் ஒன்று மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஆண்டவராகிய வார்த்தை நம்ம கீழே போகாமல் கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தி நம்ம மேலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறார். हालेलुया. ये दुनिया भर लॉकडाउन हो गया,
सही बात है, हर चीज में हम कमी होते जा रहे हैं। काम में, घर में, खाना पीने के लिए भी कमजोर होते, कमी होते, सब कुछ डाउन दिखाई दे रहा है। अभी काम नहीं तो सारा चीज डाउन में दिखाई देगा। मगर एक बात ध्यान में रखना, परमेश्वर का वचन आपको बलवान बना देगा। अब जितना भी कोई भी कठिन में रहेगा, कहीं पे भी दुखी में रहेगा, मगर आपका वचन आपको एक बलदाय बना देगा। इसलिए परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर आप भरोसा रखना। ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் என் பலனாய் இருக்கிறார். ஆண்டவருடைய வார்த்தை கவனித்து பாருங்கள். சங்கீதம் 29:11 வாசித்து பாருங்கள். கர்த்தர் என் ஜனத்துக்கு பலன் கொடுப்பார். கர்த்தர் தம் ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். மறுபடியும் வாசிப்போம். परमेश्वर मेरे लोगों को बल देगा. परमेश्वर मेरे लोगों को शांति देकर उनको आशीष देगा. கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு பலனை கொடுத்து, கர்த்தர் நம்முடைய ஜனங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்து, கர்த்தர் நம்முடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். என் அன்பான தேவ ஜனமே, கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு பலன் கொடுக்க. परमेश्वर हमारा लोगों को, परमेश्वर को लोगों को बल देगा, शांति देगा, आशीष देगा. ஆதலால் வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் என் பலனாய் இருக்கிறார். கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்திற்கு பலன் கொடுக்கிறார். இன்றைக்கும் என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனமே, நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், கர்த்தர் நமக்கு பலனாய் இருக்கிறார், நமக்கு கேடகமாய் இருக்கிறார். நீங்க இருக்கிற வீடுகளில் விசேஷமாக கர்த்தரை நம்பி இருங்க. கர்த்தர் நமக்கு பலனாய் இருக்கிறார். இந்த தைரியம் உங்களுக்குள்ள வர வேண்டும். எவ்வளவுதான் கீழே போனாலும் கர்த்தர் நம்ம மேல கொண்டு போகிறதுக்கு நாட்களை வைத்து இருக்கிறார் என்பது மறந்து போகாது. இதுக்கு முன்பாகவே நம்ம ஒவ்வொருவரும் வீடுகளில் ஜெபம் பண்ணியிருந்தால் இந்த லாக்டவுனை நம்ம பார்த்து இருக்க மாட்டோம். நம்முடைய ஜெபங்கள் குறைந்து போனது, வீடுகளை ஜெபிப்பது குறைந்து போனது. அதனால்தான் நம்முடைய ஜெபக்குறைவினால் தான் இந்த தேசம் பாதிக்கப்பட்டது. நாம் தான் ஜெபிக்க வேண்டும். தேவன் நம்மை தான் தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறார். நண்பர்களுடைய தேவ ஜனமே, கர்த்தர் நம்முடைய ஜனத்துக்கு பலன் கொடுக்கிறார். परमेश्वर अपने लोगों के लिए बल देगा, शांति देगा और आशीष करेगा. அவனுடைய வார்த்தை உங்களை இன்னும் பலப்படுத்தும்படிக்கு 1 கொரிந்தியர் 1:18 1 கொரிந்தியர் 1:18 पढ़ेंगे. சிலுவையை பற்றின உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கிறது, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவனுடைய பலனாய் இருக்கிறதா. சிலுவை பற்றின उपदेशम वासिपम क्रूस के बाद में जो संदेश है जो खराब होने वालों को पागल दिखाई दे रहे हैं, जो उधार पाने वाला हमको वो परमेश्वर का बल बन जाते हैं. नन्मान देवचन சிலுவை பற்றின உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கிறதா? கெட்டு போகிறவர்களுக்கு சிலுவை பற்றிய உபதேசங்கள், சிலுவை பற்றிய நற்செய்திகள், சிலுவை பற்றின ஆலோசனைகள் பைத்தியமாய் தோன்றுகிறதா? ஆனா ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவனுடைய பலனாய் இருக்கிறதா? என் அன்புக்குரிய தேவச்சனமே, சிலுவை பற்றின உபதேசம் உங்களுக்கு பலனாய் மாறும். அதனால நீங்கள் சிலுவை பற்றிய உபதேசங்களை கேளுங்கள், கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள்.
சிலுவையில் பற்றின எல்லா உபதேசங்களும் நமக்கு ஆசீர்வாதங்களும் பலத்தையும் சுகத்தையும் நன்மைகளை கொண்டு வருகிறது. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று சிலுவையின் உபதேசம் இருக்கிறது. ஆபத்து காலத்தில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். கர்த்தர் நமக்கு பலனாய் மாறும். संकट के समय में परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आपको सहायता करेगा. நண்பான தேவச்சம், இன்னைக்கு பலனற்று போயிருக்கிற உங்களுக்கு தான் எனக்கும் தான் தேவன் இந்த பலனுள்ள ஒரு செய்தியை பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம உள்ளத்துல வைத்து நம்மோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார். அவர் நம்ம இன்னும் பலப்படுத்த விரும்புகிறார். இன்னும் எத்தனை நாள் லாக்டவுன் இருந்தாலும் அத்தனை நாளும் நாம் இன்னும் பலவான மாற போகிறோம். இன்னும் எழும்பி பிரகாசிக்க போறோம். முன்னை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமான எழுப்புதலை இந்த தேசத்தில் நாம் பார்க்க போகிறோம். விழுந்து போன கூடாரங்களை மறுபடியும் தேவன் கட்டி எழுப்புவார். உங்களை வெள்ளப்படுத்த தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவனுள்ள தேவனாயிருக்கிறார். वो हमेशा हमको सहायता करेगा और बलवान बना देगा. पिछले दिन में जो खोया हुआ था सारे चीज आपको दुगुना देकर आपको बलवान बना देगा. தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை பலப்படுத்துகிறது, தைரியப்படுத்துகிறது, திடப்படுத்துகிறது. என் அன்பான தேவச்சனம், பலனற்று போயிருக்கிற உங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை பலனாய் வந்து சேர்கிறதா? ஆண்டவருக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும். நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். எத்தனையோ பேருக்கு வார்த்தை இல்லாமல் பலனற்று போயிருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்ம வீடுகளை தேடி, இல்லங்களை தேடி, நம் குடும்பங்களை தேடி அவருடைய வார்த்தை நம் வீடுகளிலே வந்து சேர்ந்திருக்கிறது. அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிற ஒரு தேவன். ஹல்லேலூயா. விசுவாசத்துல தைரியமா இருங்கள். சத்துரு என்ன போராட்டம் கொண்டு வந்தாலும் விசுவாசத்தை விட்டு, விசுவாசத்தை உன்னை பலவான மாற்றிவிடு. எகிப்து தேசத்துல பலவீனமாய் இருந்த ஜனங்கள் தான் பிற்காலத்துல பலவான்களாய் மாறினார்கள். இன்றைக்கும் தேவன் நம்ம பலப்படுத்தி, தைரியப்படுத்தி நம்மை ஆசீர்வதிக்க தேவன் விரும்புகிறார். என் அன்பான தேவ ஜனமே, நம்முடைய பலவீனத்துல கர்த்தர் நமக்கு பலனாய் இருக்கிறார். இந்த பலவீனம் ஏதோ நாம் அனுபவிக்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை சந்திப்பதற்கு முன்பாக இந்த பலவீனத்தை அவர் தன் சரீரத்தில், தன் ஆத்மாவில் உணர்ந்தார். லூக்காஸ் 22 அதிகாரம் 42, 43 வசனத்தை வாசிக்க கேளுங்கள். லூக் 22 में 42, 43. பிதாவே, உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும். ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல. என் அன்பான தேவச்சனமே, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன் சரீரத்தில் அனுபவிக்க போகிற பாடுகள், தாம் மரிக்க போகிற காட்சிகளை எல்லாவற்றையும் கண்டு வியாகுலப்படுகிறார். பிதாவினிடத்தில் போய் பிதாவினிடத்தில் முறையிடுகிறார், ஜெபம் பண்ணுகிறார். பிதாவே, இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கி போனா நீங்கி போகட்டும். ஆனா நீங்கி போகிறது என்னுடைய சித்தம் அல்ல. இந்த கொரோனா வைரஸ்ல கூட நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு ஜெபம் நியாய தீர்ப்பு நாட்களுக்கு ஒரு ஆரம்பமாக ஒருவேளை இந்த கொள்ளை நோய் இருக்கலாம். எல்லா தேசங்களிலும் ஒரு நியாய தீர்ப்பை தேவன் ஆரம்பித்து இருக்கிறார். இந்த நியாய தீர்ப்பை எதிர்த்து நிற்க நம்மால முடியாது. காரணம், நாம் நியாய தீர்ப்புக்கு உட்பட்டவர்கள். நாம் நியாய தீர்ப்பு தப்பிக்கும்படிக்கு ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபம் பண்ண வேண்டும். இந்த நாளில் பிதாவே, உமக்கு சித்தமானால் இந்த
பாத்திரத்தை, இந்த துக்கத்தை, இந்த வேதனைகளை, இந்த பாரங்களை என்னை விட்டு நீங்க செய்யும். 43 வசனம் சொல்லுகிறது, அப்பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் தோன்றி அவரை பலப்படுத்தினான். வாசிப்போம். तभी आकाश से एक दूत तो निकलकर उनको सहायता की, बलवान बना दिया। यीशु मसीह को भी एक बल चाहिए था। जब प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह पूरा बलवीन हो गए थे, व्याकुल हो गए थे। तब एक दूत आके उसको बलवान बना दिया। அன்பான தேவ ஜனமே, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பலவீனமாய் இருந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுகிறார். வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் இறங்கி வந்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பலப்படுத்தினார். இன்றைக்கும் நம்முடைய பலவீனத்தில் அவர் பலப்படுத்தவே ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். நம்முடைய பலவீனங்கள் எல்லாம் அறிந்து இருக்கிறார். இப்போது இருக்கிற காலங்கள், சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து இருக்கிற ஒரு தேவன், நியாயத்தீர்ப்புக்கு நேராக நம்மை நடத்தி கொண்டு இருக்கிற தேவன், நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து நாம் தப்பிக்கும்படிக்கு இந்த நாளில் ஒரு மன்றாட்டு ஜெபங்களை ஏறெடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் ஒருவனும் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. வேதம் சொல்லுகிறது, மனுஷர் பேசுகிற வீணான வார்த்தைகளை குறித்து அவன் கணக்கு ஒப்புவிக்க நியாய தீர்ப்பு நாளில் இருந்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். இன்றைக்கும் என் அன்பான தேவ ஜனமே, இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க போனால் நீங்கட்டும், ஆனா என்னுடைய சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தம் என்று சொன்னார். ஒரு தேவ தூதனை அனுப்பி பலப்படுத்த. இன்றைக்கும் உங்க வீடுகளில் தேவ தூதர்கள் வந்து உங்களை பலப்படுத்துவார். உங்கள் பலவீனத்தில் ஆண்டவருடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும். அன்பான தேவ ஜனமே, நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு இருங்க. என ஏற்கனவே சிலுவையில எல்லா பலவீனங்களும் அவர்தாமே சுமந்தார் என்று ஏசாயா 53 அதிகாரத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது. நம்முடைய பலவீனங்கள், நம்முடைய பாடுகள் எல்லாவற்றையும் சுமந்திருக்க அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் அவர் அறிந்து இருக்கிறார். இன்னைக்கு எல்லாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகளை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். அவர் தாமே அந்த பலவீனத்தை அனுபவித்திருக்கிறார். ஆதலால் நம்மை பலப்படுத்த தேவன் வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கும் பலனற்று திடனற்று இருக்கிற உங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை பலனாய் மாறப்போகிறது. விசுவாசத்தோடு இருங்கள். உங்கள் பலவீனத்தில் தான் கர்த்தர் பலப்படுத்தி நானே தேவன் என்று அவர் உன்னை வெளிப்படுத்துவார். உன் குடும்பத்தை வெளிப்படுத்த, உன் ஜனங்களை வெளிப்படுத்துவார். என் அன்புகிற தேவச்சன், இந்த நாட்கள் நம்மை பலப்படுத்துகிற ஒரு நாட்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை பலப்படுத்தின தூதன் இன்றைக்கு நம்மையும் வந்து பலப்படுத்தி நிற்க வைப்பார். வேதத்தில் ஒரு காரியத்தை வாசித்து பாருங்கள். பழைய ஏற்பாட்டில் யோசுவாவின் புஸ்தகம் 14 அதிகாரம் 10-11 வசனத்தை வாசிய கேட்போம். இப்போதும் இதோ கர்த்தர் சொன்னபடியே என்னை உயிரோடு காத்தார். இஸ்ரவேலர் வனாந்தரத்தில் சஞ்சரிக்கையில் கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை மோசையோடு சொல்லி இப்பொழுது 45 வருஷம் ஆகிவிட்டது. இதோ இன்று நான் 85 வயதுள்ளவன். காலம் சொல்லுகிறார். ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன பண்ணிதா? தைரியப்படுத்து.
परमेश्वर का वचन हमको धैर्य दिला देता है। வேதம் மறுபடி வாசிப்போம். இப்போது अभी परमेश्वर जो बोला है मेरे जीवन के साथ अभी भी बचा है। हालेलुया। परमेश्वर अभी भी मेरे जीवन के साथ बचा है। घर में जीवित है, घर आपको परमेश्वर बचा है। நீங்க வீட்டில் இருக்கிறீங்க, கர்த்தர் உங்களை உயிரோடு காத்திருக்க, கர்த்தர் உங்களை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தில் சஞ்சரிக்கையில் கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை மோசேயோடு சொல்லி இப்போது 45 வருஷம் ஆகிறது. இதோ இன்று நான் 85 வயது உள்ளவனாய் 40வது வயதுல காலம் இந்த செய்தி கேட்ட கர்த்தர் உன்னை என்னையும் உயிரோடு காத்திருக்கிறார். இந்த செய்தியை கேட்ட காலம் சொல்லுகிறார், இதை கேட்டு எனக்கு 85 வயசு ஆயிடுச்சு. இப்போ 85 வயதுல அவர் சாட்சி கொடுக்கிறார். நல்ல கவனிங்க. मोसे मुझे भेजा था, जब भेजा था तब था वही बल अभी तक मेरे पास है. போக்குவரத்துமா இருப்பதற்கு அப்போது அல்லேலூயா. இந்த 43ஆம் வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்க நாம் கேட்க போகிறோம். மோசே என்னை அனுப்புகிற நாளில் எனக்கு எந்த பலன் இருந்ததோ இந்நாள் வரைக்கும் எனக்கு இருக்கிறது. யுத்தத்திற்கு போக்கும் வருத்தமாய் இருக்கிறதுக்கு அப்பொழுது இருந்த அதே பலன் இப்பொழுதும் இருக்கிறது. 40 வயசுல என்ன பலன் இருந்ததோ 85 வயசுல அதே பலன் இருக்கிறது. இப்போதும் என்னால போக முடியும், யுத்தம் செய்ய முடியும், ஊழியம் செய்ய முடியும், ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடியும். அப்போது இருந்த அதே பலன் இப்பொழுதும் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தை எப்பொழுது வருகிறதோ நம் மறுபடியும் பலவான்களாய் மாறிவிடுகிறோம். இன்னைக்கும் அப்போது 40 வயசுல இருந்த பலன் 85 வயசுல அதே பலன் இருக்கிறது. இந்த செய்தியை கேட்கிற அன்பான தேவ சொந்தங்கள், நீங்கள் பலவீனமாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் உங்களை மறுபடியும் பலப்படுத்திடுவார். நீங்க சோர்வற்று இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை மறுபடியும் பலப்படுத்தி திடப்படுத்தி தைரியப்படுத்திடுவார். இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்த விரும்புகிறார். லாக்டவுன் ஆவதற்கு முன்பாக நீங்க எப்படி பலமுள்ளவர்களா இருந்தீர்களோ லாக்டவுன் முடிந்த பிறகு டபுள் பலவானாக நீங்க மாறிடுவீங்க. கர்த்தர் அந்த பலத்தை கொடுப்பார். அதெல்லாம் வேதம் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் எனக்கு என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே செய்திருக்கிறார். परमेश्वर मुझे जो बोला है वो ही अभी तक किया है, मैं अभी तक बलवान बना है. அன்பான தேவச்சன், சொந்து போகாது. இயேசுவை போல் என்னை மாற்றும், இயேசுவை போல் என்னை மாற்றும். சொல்வோம். இயேசுவை போல் என்னை மாற்றும், இயேசுவை போல் என்னை மாற்றும். இன்னைக்கு ஜெபியுங்கள். செத்தமணி தோட்டத்தில் தேவன் பலன் நடத்தார். இன்றைக்கும் நீங்கள் கூனி குறுகி போயிருக்கிற இந்த நாளில் கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்தி திடப்படுத்தி தைரியப்படுத்துவார். பயப்படாத இருங்கள். தேவன் உங்களை பலப்படுத்துவார். இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கவனமாக கவனிங்கள். ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து
சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். மறுபடியும் வாசிப்போம். जो थक जाते उनके लिए वो बल देकर, जो बल नहीं उसको बल को बढ़ा देते. சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுக்கிறார். சோர்ந்து போய்விட்டீர்களா? முதல்ல 21 நாள் இருந்துச்சு, 19 நாள் ஆச்சு, 40 நாள் ஆயிடுச்சு. சோர்ந்து போயிட்டு ஒரு நாள் கூட வீட்டில் இல்லாத உங்களை எத்தனையோ பேர் இனி 40 நாள் வீட்டில் தான் நீங்க இருக்கு. எந்த காரணத்தை கொண்டும் வெளியே நீங்க போக முடியாது. அப்படி போல் என்று சொன்னால் நீங்களாகவே மரணத்தை சந்திக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். இன்றைக்கும் என் அன்புக்குரிய தேவச்சன் ஆண்டோடு வார்த்தை உங்களை பலப்படுத்துவது, அதே போல அரசாங்கம் சொல்லுவதையும் நீங்கள் கடைபிடித்து இருக்கும். அப்பொழுது தேவன் உனக்கு பலன் கொடுப்பா. சத்துவம் இல்லை, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. 40 நாள் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. சத்துவம் இல்லை, எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, ஒண்ணுமே இருக்காது இனிமே. இனி எப்போ நான் வேலைக்கு போய் எப்போ சம்பாதிச்சு எப்போ சாப்பிட்டு இந்த இதெல்லாம் எப்போது அடைக்க போகிறேன் என்று சத்துவமற்ற பலனற்று போயிருக்கிற உங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிற, சோர்ந்து போகிற உனக்கு கர்த்தர் பலனா இருக்கிறார். எல்லாம் முடிந்து போய் நினைக்கிற உனக்கு அவர் எல்லாமாக மாறி உன்னை பலப்படுத்துவார். என் அன்புக்குரிய தேவச்சன் அவர் நம்மை நிச்சயமாகவே பலப்படுத்துவார். விசுவாசிகள், தைரியப்படுங்கள். பலனற்று இருக்கிற இந்த வேளையில கர்த்தர் ஏதோ ஒரு வழியில உங்களை பலப்படுத்துவார். ஏதோ ஒரு விதையில கர்த்தர் உங்களுக்கு நிச்சயமான உதவிகளை அனுப்புவார். நல்ல நண்பர்களை அனுப்புவார். நல்ல சொந்தங்களை அனுப்புவார். உங்கள் இருதயத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை கொண்டு வந்து கர்த்தர் உங்கள் வீடுகளில் சேர்ப்பார். பலனாயிருங்கள். விசுவாசத்தை விட்டு விடாதீர்கள். செபத்தை விட்டு விடாதீர்கள். வேதம் வாசிப்பதை விட்டு விடாதீர்கள். எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைக்கும் போதுதான் தேவன் ஒரு புது ஆரம்பத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆரம்பிப்பார். என் அன்புக்குரிய தேவச்சன், நம்ம எல்லாம் முடிந்தென்று நினைக்கிற போதுதான் ஒரு புது ஆரம்பத்தை தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். எல்லாமே முடிந்ததென்று என்னை பார்த்து இகழ்ந்தன, இனி என்றும் எழும்புவதில்லை என்று சொல்லி நகைத்தன. எல்லாம் முடிந்ததென்று எல்லாரும் உங்களை நகைத்து கேலி பண்ணினாலும் அவ்வளவுதான், இனி போச்சு, முடிஞ்சது, வாழ்க்கை அவ்வளவுதான், குடும்பம் அவ்வளவுதான். இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு சோர்ந்து போன உங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களை பலப்படுத்துகிறது. சோர்ந்து போனவனுக்கு அவர் பலன் கொடுக்கிற ஒரு தேவன். நண்புக்குரிய தேவச்சன், நாம் ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக இன்னும் ஒரு வசனம் உங்களுக்கு பலனாய் மாறும். சுவாசத்தோடு இந்த வசனத்தை வாசிப்போம். சங்கீதம் 138 3 வசனம். நான் கூப்பிட்ட நாளிலே எனக்கு மறு உத்தரவு அருளினே, என் ஆத்துமாவிலே பலன் தந்து என்னை தைரியப்படுத்தினேன். வசிப்போம். जिस दिन मैंने पुकारा मुझे जवाब दिया आपने, मेरा आत्मा के लिए बल देकर मुझे आपने धैर्यवान बना दिया. நான் கூப்பிட்ட நாளில் தேவன் எனக்கு பலன் தந்தே. யாம் அன்பான தேவஜன, நாம் கூப்பிடும் போதெல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு பலன் கொடுக்கிறார். இந்த நாளில் கூட, இந்த ஓய்வு நாளில நாம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தோம், தேவனை துதித்துக் கொண்டிருந்தோம். அதையெல்லாம் எண்ணி உங்க வீடுகளிலே இன்றைக்கு
அப்படியே ஒரு ஆராதனை. உங்க குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்குல்ல, 2 பேருக்குள்ளோ 3 பேருக்குள்ளோ, எங்கே 2 பேர் 3 பேர் இருப்பீர்களோ உங்கள் நடுவில் நான் வந்து உங்களை நிற்பேன், உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் உங்க வீடுகளில் இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார். நீங்க இருக்கிற இடத்துல, ஸ்தானத்துல, குடும்பத்துல ஆராதனை செய்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானித்து நம்ம சர்ச்சில் எப்படி சபையில ஆராதிக்கிறோமோ அப்படியே நீங்கள் வீட்டில் ஆராதித்து பழகுங்கள். தொடர்ந்து பாடுங்க. 2 பாட்டு 3 பாட்டு 4 பாட்டு 5 பாட்டு பாடு. அந்த நேரத்தை ஆராதனைக்கு கொடுங்கள். வீட்டிலே சங்கீதம் வாசிங்கள். வீட்டிலே சாட்சி சொல்லுங்க. ஒருத்தருக்கு சாட்சி சொல்லுங்கள். என்னை உயிரோடு வைத்துக்கிறார் ஆண்டவர், அதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி. அவ்வளவு போதும் சாட்சி. உயிரோடு இருக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு தான் நன்றி சொல்லுங்க. தேவனுடைய வார்த்தை வாசித்து நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவர் உங்களை நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார். நாம் மீண்டும் ஒருவரை சந்திக்கிற நாட்கள் வெகு தூரம் இல்லை, சீக்கிரத்திலேயே தேவன் நமக்கு நீதி செய்து நியாயம் செய்து நம்மை பலப்படுத்தி திடப்படுத்தி தயாரிப்படுத்துவார். இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். உங்க வீடுகளில் நீங்க இருக்கிற ஸ்தானத்துல அப்படியே கொஞ்ச நேரம் முழங்கால் படிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் பலனற்று போயிருக்கிற நம் வாழ்க்கையில் ஒரு பலன் கொடுக்கும்படி, திடனற்று போயிருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும்படி हम शिबी के प्रोग्राम थोड़ा प्रार्थना करेंगे. हम सारे घुटने में टेकर हम निर्बल है, हमारे परमेश्वर बल हमारा अच्छी बात है, हम बलवान बन जाए. आज भी परमेश्वर आपको बलवान बनकर आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर चाहता है. जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन मुझे जवाब देकर मुझे बलवान बनाया, मुझे शांति दिया, मुझे आशीर्वाद दिया. आपका घर में भी ऐसा आशीष आपको जरूर मिलेगा, आपको सहायता मिलेगा. परमेश्वर आशीष करेगा, परमेश्वर के लोगों से आपको आशीष जरूर मिलेगा. अब विश्वास नहीं छोड़ना और प्रार्थना में हमेशा लगे रहना. घर में परमेश्वर आपको आशीष करे. என்னமான தேவ சின்னமே, வீடுகளில் இருக்கிறோம் என்ற சிந்தனை மறந்து தேவனோடு இருக்கிறோம் என்ற உணர்வுகளோடு கூட நம்ம எல்லாம் முழங்கால் முழங்கி நம்முடைய கரங்களை தேவனுக்கு நேராக உயர்த்தி, ஆண்டவரே பலனற்று இருந்த என்னை நம்முடைய வார்த்தை என்னை பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கப்பா. அந்த பலனுள்ள வார்த்தை என் சிரசின் மேல ஊற்றப்படட்டும். திடனற்று போயிருக்கிற, நம்பிக்கையற்று போயிருக்கிற என் வாழ்க்கையில நம்பிக்கையான வசனங்கள் என்னை நிரப்பு நம்மைக்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள், பிள்ளைகள், ஜனங்கள், குடும்பமாக நீ பலப்படுத்தும்படி காட்சி. எதில் பலவீனமாய் இருக்கிறார்களோ அதில் உம்முடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கட்டும் சுவாமி, விளங்கட்டும் அப்பா. குறைகள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நிறைவாய் மாற்றுங்கப்பா. பிலிப்பியர் 4:19 சொன்னி குறைகள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நிறைவாய் மாறும் அப்பா. இந்த நாளில் எந்தெந்த வீடுகளில் குறைப்பட்டு இருக்கிறார்களோ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அத்தனை குறைகளையும் நிறைவாக்கும்படி காட்சி. எந்தெந்த ஊழியக்காரர்கள் குறைப்பட்டு இருக்கிறார்களோ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் குறைகளை நிறைவாக்கும்படிக்கார் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. தேசத்தினுடைய குறைகள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நிறைவாய் மாறட்டும். உங்களுடைய வார்த்தைகளை அனுப்பி ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தும், திடப்படுத்தும்படி காட்சி. உங்களுடைய பரிசுத்தமுள்ள கரம் ஒருவரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும் சுவாமி. பலனுள்ள ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரையும், ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பேர் பேராக சிறு குழந்தையிலிருந்து பெரியவர் வரைக்கும் இப்போது பலப்படுத்தும்படி காட்சிக்கிறோம். சோர்ந்து போயிருக்கிற
எல்லா குடும்பங்களுக்கும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் நீ பலன் தரும்படிக்காய் செபிக்கிறோம் அப்பா. நீ பலன் கொடுக்கிறபடிக்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அநேகரை பலப்படுத்தி நெறிப்பது எழுப்பிவிட்டமைக்காய் உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தும், திடப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் அப்பா. ஆசீர்வதியும், பொறுப்படுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபித்து இந்த ஆசீர்வாத நன்மைகளை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே பெற்று கொடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களும் என்றென்றும் மறுவாதையும். ஏசு கிறிஸ்து தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், நிச்சயமாக பலப்படுத்துவார். திட நம்பிக்கை இருங்கள். மீண்டும் சாட்சிகளோடு கூட நம் சபைகளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். ஏசு கிறிஸ்து தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.